Hello everybody, let me discuss the solution for problem number 9, computation of transaction value. Purchases from local market, it is given in the problem that it includes GST, the transaction includes GST, so you have to exclude GST. The rate of GST included is 5%, so 1,47,000 is the value of purchase which includes GST. So from that you deduct the GST is 5%, so it is 5 divided by 105. So it comes to 7,000. So 1,40,000 to the outer column. Goods purchased from a unit of SEZ in Bangalore. Goods purchased from a unit of SEZ in Bangalore. See, if any goods are supplied to SEZ, export oriented unit, free trade zone, electronic technology hardware park, and software technology park. ಈ 5 ಏರಿಯಾಸಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as deemed export. But here it is not the goods supplied to these areas, but goods purchased from a unit of SEZ in Bangalore. Bangalore SEZ ಇಂದ goods na purchase ಮಾಡ್ಯಾರೆ. When goods are purchased from these areas, SEZ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, though the SEZ is located in Bangalore, you have to consider the goods purchased from SEZ as deemed import. So on imports, it may be deemed imports or imports for that matter, basic customs duty is to be levied at 10%. Basic customs duty na levy ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. But if you see the problem here, goods purchased from a unit of SEZ in Bangalore, net of taxes and duties. ಅಂದ್ರೆ net of taxes and duties ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the transaction does not include any duties and any taxes. ಯಾವುದೇ taxes include ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ duties include ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ BCD include ಆಗಿಲ್ಲ. So you have to add BCD here. So 1 lakh is the value of goods. So ಅದರ ಮೇಲೆ 10% basic customs duty charge ಮಾಡಿ. So it is 10,000. So totally 1,10,000. Raw materials purchased from a unregistered dealer in Mysore. Mysore unregistered dealer ಇಂದ raw materials purchase ಮಾಡ್ಯಾರೆ. Okay, unregistered dealer ಇಂದ purchase ಮಾಡಿರೋದು, you can consider that the goods purchased from unregistered dealer in the later part, but now you consider the raw material purchase, it is 20,000. Materials purchased from SEZ in Bangalore. Once again it is materials purchased from SEZ. If any goods are purchased from SEZ, it is considered as deemed import. But if you see here, when in case of import or deemed import, basic customs duty is to be included. But here if you see, including GST at 5%. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ GST at 5%. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ GST. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ GST ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಈ 2,10,000 ಅಲ್ಲಿ 5% GST ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸೊ how we are going to do, 2,10,000 is the value of goods purchased or materials purchased. So it includes GST of 5%. So 5 divided by 105, it will be 10,000. So remaining 2 lakh to the outer column. Material purchased within the state from a registered dealer who opted for composition scheme under GST. Composition dealer in the materials purchase ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ the value is 3 lakh. And nothing is stated. Once again ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ GST ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದವರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 3 lakh. ರೇಟ್ ಆಫ್ GST to this product is 12%. Rate of GST is 12%. Nothing is mentioned whether it includes GST or excluding GST, so you can assume it as excluding GST. And see the next transaction, material purchased from Japan including BCD and excluding GST. Materials purchased from Japan. Materials purchased from Japan means it is import actually. So on import, BCD is to be included. So it includes BCD, no problem. And excluding GST, no transaction should include GST. ಇಲ್ಲಿ GST exclude ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ GST ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 lakh ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It is 1 lakh. Manufacturing expenses ಇದೆ 1 lakh. You find out the total, it is 9,70,000. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ತೊಗೊಬೋದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಬೋದು. ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 30,000. ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 10 lakh. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸಿ, ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, first what you have to say is, first consider the transaction value.
the transaction value ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ if you have gone through the previous problems ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ the goods are supplied by the supplier to a single buyer. ಒಬ್ಬನೇ ಬೈಯರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ 20% ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ EOU ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ EOUಗೆ 20% ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, 30% ಟು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, 20% ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೀಲರ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 30% ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ the balance has been sold to a registered dealer in ಉಡುಪಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 10 lakh. ಈ 10 lakh ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ EOUಗೆ 20%, ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ 30%, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೀಲರ್ಗೆ 20% ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಉಡುಪಿ ಡೀಲರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ 20% ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ EOU ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ EOUಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ 10 lakh ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದರಲ್ಲಿ 20% EOUಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 2 lakh. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು EOU ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ EOUಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. EOUಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೀಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಡೀಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ 0 ರೇಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ EOUಗೆ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ GST ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೆಲ್. ಅದು EOU ಆಗಿರ್ಬೋದು, SEZ ಆಗಿರ್ಬೋದು, FTZ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಈ ಏರಿಯಾಸಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಡೀಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ 0 ರೇಟೆಡ್, ಸೊ GST ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೇವಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30% ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಎ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರಿಗೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 30% ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 10 lakh ಮೇಲೆ 30% ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ GST ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ at 18% GST ರೇಟ್ ಇಸ್ 18%. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವೇನು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿವಿ. ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಎಸ್ಯೂಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. 10 lakh ಮೇಲೆ 30% ಇಟ್ ಇಸ್ 3 lakh. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, IGST ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 lakh ಇಂಟು 18% 54,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20% ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 lakh out of 10 lakh 20% is sold to Mangalore dealer and 2 lakh into 18% is the GST. But since it is intrastate sale, CGST and SGST are levied. So 2 lakh into 9% each, 18,000 to CGST, 18,000 to SGST. Next, balance is sold to registered dealer in ಉಡುಪಿಯ registered dealer ಗೆ balance sell ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. balance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ you just add the percentage here. percentage ಅಂದ್ರೆ 100%. but here if you add here 20% sold to EOU, 30% to New Delhi dealer, 20% to Mangalore dealer. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 20 plus 30 50, 50 plus 20 70, 70% ಮಾತ್ರ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು percentage means 100%, but here only 70% of the goods are supplied. So 100 minus 70 ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 30%. 30% ಯಾರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಡೀಲರ್ಗೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. 20 plus 30 plus 20 50 70%ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರ EOUಗೆ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೀಲರಿಗೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ 70% ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30%. ಸೊ 10 lakh ಮೇಲೆ 30% 3 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ 3 lakh it is 9% because it is interstate supply. So it will be 27,000. So the output tax comes to 45,000. CGST total 45,000, SGST total 45,000, IGST total 54,000.